students, in this class we study in detail about the biomass conversion technologies. So in yesterday's class we have studied about the densification of biomass, that is briquettes, pellets, etc., and combustion and incineration. So the combustion and incineration are both synonymous to each other, but the incineration we use the high thermal high temperature is being used in the incineration to burn the biomass completely into ash, so that the ashes can be used for the construction, it can be used for agriculture purpose, etc. And the main side effects of the incineration is the toxic gases emitted from the incineration plant. Okay, and the same thing is being for combustion. By the combustion of fuel only you can drive for an IC engine. Okay, same thing. And also even by using combustion only you are cooking day to day life, whether you are burning the wood or you are burning the LPG gas. Okay, so same thing is being, the process is used for combustion. Combustion is nothing but by using oxidation we are burning. So next we see about the thermochemical conversion. So thermochemical, by chemically how to convert the by thermal and chemical, through thermal energy how to convert the biomass to biofuel, and by using chemical how to convert the biomass into biofuel. So this is done in three ways, that is pyrolysis, gasification and liquefaction. So what is pyrolysis? Pyrolysis is similar to your incineration, but it is one that the difference is there we are burning a biomass in the absence of oxygen. So by using the heat of the biomass, you are using, by using the heat of the steam or by using the heat of the secondary element, we are burning the biomass, and there the product will be the biogas or synthesis gas. അതായത് ഈ പൈറോളിസിസ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ബേൺ ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഹീറ്റ് മുഖാന്തരം ഒരു ബയോമാസിനെ ബേൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ ബേൺ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബയോമാസിൻ്റെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് പറയുമ്പം ഒരു ഗ്യാസാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ അതാണ് നമ്മുടെ സിന്തസിസ് ഗ്യാസും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കംസ് യുവർ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ. ആ ഗ്യാസ് നമ്മൾ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ലിക്വിഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ലിക്വിഫിക്കേഷൻ. സോ okay, now we see one more slide. So we just see here the physical methods that we see, the pelletization. The waste wood is pulverized, dried and forced under the pressure, and we produce a small piece. That is say we are having the grasses here. So this grass is being put into the pressure and we get it in the small pieces. So this we call the pulverization. This we call as the pulverization. Okay, and next one, briquetting. The compression squeezing out moisture, thus remove the elasticity. Similar, but here we are compressing and removing the moisture. Then transesterification. There's glycerin separated from animal fat. So by using transesterification you can convert a biomass into the biofuel. That I already discussed in yesterday's class. That is the fuel extraction, that is milky latex of plants used in extract hydrocarbons. So these are all the physical methods. And also we know so we see this physical method,
And then we saw on this the incineration. The incineration is direct combustion of biomass for immediate useful of heat, that I already told now. Then we see the thermochemical methods. So there we are having three, that is pyrolysis, gasification, and liquefaction or carbonization. So pyrolysis, the heating in the absence of oxygen, restricted air supply to get hydrogen, carbon monoxide, methane, nitrogen, and pure carbon. So next one, we get the gasification. The high temperature pyrolysis produce more gas content, and this is being extracted. So now we see how this pyrolysis and gasification will work with the help of a video. Fine. Okay. So before that, I will just tell you what is pyrolysis. Wood, dung, vegetable waste can be dried and burnt to provide heat or converted into the low calorific value by pyrolysis. In the pyrolysis process, the organic materials is converted to gases, solids and liquids by heating to 500 to 900 degrees centigrade in the absence of oxygen. Please note down, pyrolysis means heating in the absence of oxygen. So we are having the landfills. You can use this one for the pyrolysis. So you just go through this one pre-treatment. Before the treatment, the whatever the getting the bio waste is being dried here. So it is being dried and it is being gridded here. ഗ്രിഡ് മീൻസ് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുക. ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് പൈറോളിസിസ് റിയാക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടും. ഇത് ഇട്ട ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു എയർ ഇൻലെറ്റ്, ഇതിൽ ഒരു എയർ ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഹൈ ഹീറ്റുള്ള ഒരു എയർ ആയിരിക്കും. അത് ഇതിലേക്ക് കൂടെ വിടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ചേമ്പറിൻ്റെ പുറത്ത് ഭയങ്കര ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഹീറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ഹീറ്റിൽ ഈ ചെറിയ ഗ്രിൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ ബേൺ ആവും. അതായത് ഗ്യാസിൻ്റെ ആബ്സൻസിൽ ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഇത് എയറിൻ്റെ ആബ്സൻസിൽ ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഒരു റോ ഗ്യാസസ് കിട്ടും. ആ റോ ഗ്യാസസ് ഇവിടെ വരും. സോ ഇവിടെ അത് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റായ ആഷസും ഇവിടെ നമുക്ക് താഴെ കിട്ടും. പിന്നെ അതിൻ്റെ റോ ഗ്യാസസ് മുകളിൽ പോയി ഇതൊരു സൈക്ലോൺ റിയാക്ടർ പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ റോ ഗ്യാസസിനുള്ളിൽ കുറേ ആഷസ് ഉണ്ടാവും. ആ ആഷസൊക്കെ സൈക്ലോൺ കൺവേർട്ടർ ത്രൂ അത് നമുക്ക് ചാറായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബാക്കി കിട്ടുന്ന ഒരു പ്യുവർ ഗ്യാസസ് നിങ്ങളിവിടെ ഒരു കെൻച്ചർ ചേമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യും. സോ ഈ ഗ്യാസസിനെ നിങ്ങൾ കമ്പഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, മീൻസ് ഈ ഗ്യാസിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിക്വിഫൈഡ് ബയോ ഓയിൽ സ്റ്റോറേജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിലും ചില റോ ഗ്യാസസ് ലിക്വിഫൈഡ് ആവില്ല. ആ ഗ്യാസിനെ നിങ്ങൾ റീസൈക്കിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പൈറോലിസിസ് റിയാക്ഷൻ നടക്കാറ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ് we just see with the help of a video. The first step is the pre-treatment of the biomass. The efficiency and the nature of the pyrolysis depend on the particle size and the moisture content of the feedstock. പറഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി ബയോമാസ് വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി ബയോമാസ്. ഈ റിയാക്ടറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നേച്ചർ, ഏത് നേച്ചറിലാണ് ആ ബയോമാസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, നിങ്ങളിവിടെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ബയോമാസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മോയ്സ്ചറിനെ നിങ്ങൾ മുഴുവൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു റോ ബയോമാസ് മാത്രം ഇതിലേക്കൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യാം. The high moisture waste streams require drying, and feedstock has to be size reduced before being used for pyrolysis. The second step is pyrolysis reaction. The preheated biomass is introduced into the pyrolysis reaction. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ എയർ ഇവിടെ ഇല്ല, എയർ ലോക്ക് ചേമ്പറാണ്. അപ്പോൾ എയർ ലോക്ക് ചേമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പൈറോലിസിസ് റിയാക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, അതായത് യെല്ലോ ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു ഓറഞ്ച് ഷേപ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു പൈറോലിസിസ് റിയാക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ഒരിക്കലും കടത്തി വിടുന്നില്ല. അതിന് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ നിങ്ങളത് ഈ ഒരു ബയോമാസ് നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് റോ ഗ്യാസസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പം ഈ റീസൈക്കിൾഡ് ഗ്യാസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ റീസൈക്കിൾഡ് ഗ്യാസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൈറോലിസിസ് റിയാക്ടറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ. സോ ഇത് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. Which contains the airlock to
keep oxygen and unwanted air out of the reactor. The combustor preheats the pyrolysis reactor and heats the biomass indirectly. In general, pyrolysis of organic substance produces the gas and sometimes liquid products and leaves a solid residue, richer in carbon content char. Pyrolysis differs from other high-temperature processes like combustion and hydrolysis in that it usually does not involve reactions with oxygen, water, or any other reagent. The next step is char collection. ഓക്കെ, ഇവിടെ ചാർ കളക്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ റോ ഗ്യാസ് പോയിട്ട് അവിടെ ചാർ കളക്ഷൻ, അതായത് നിങ്ങൾ ഈ റോ ഗ്യാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചാർസ് ഉണ്ടാവും, അതായത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഒരു പേപ്പർ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പേപ്പർ ബേൺ ചെയ്ത ശേഷം ആ പേപ്പറിനെ നോക്കുക. ഒരു വലിയ കൂട്ടമായ പേപ്പർ ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏരിൽ പേപ്പറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. പേപ്പർ ബേൺ ചെയ്തപ്പോൾ പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഫ്ലെയിംസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്ലെയിംസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പേപ്പറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വരും. അതായത് ലോ ഡെൻസിറ്റി ഇല്ല ഒരു ചാറൊക്കെ അങ്ങനെ ഗ്യാസിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോകും. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിന് സൈക്ലോ കൺവേർട്ടർ എന്ന ആ ലോ ഡെൻസിറ്റിയിലെ ചാറിനെ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ചാർ കളക്ടറിൽ ശേഖരിക്കും. In this step, the hot raw produced gases are introduced into a cyclone separator to remove char. ആ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് ചാർ റിമൂവ് ചെയ്തു. ഇത് സൈക്ലോൺ കൺവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റോ ഗ്യാസ് കിട്ടി. Purified gases are then quenched with cold water. കോൾഡ് വാട്ടറിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ക്വെഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, അത് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും. സോ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്, ഗ്യാസ് കണ്ടൻസ് ചെയ്യാണ്. In this step, after the quench water quickly cools down the gases, the bio-oil condenses and deposits at the bottom. Other non-condensable gases are recycled to the combustor in the second step as burning fuel. Finally, the produced bio-oil is stored in an oil tank for further transportation and storage. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക, ആ കൊഞ്ചിൽ നിന്ന് താഴെ വരുന്ന ആ ഓറഞ്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ബയോമാസിൻ്റെ ഓയിൽ. ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പൈറോലിസിസ് റിയാക്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡ്രൈഡും ഗ്രൈൻഡും ആയിട്ടുള്ള ബയോമാസ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഫീഡ് ചെയ്യും. അതിനെ ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യും. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു റോ ഗ്യാസ് കിട്ടും, പിന്നെ കുറച്ച് ആഷും കിട്ടും. ആ ആഷ് താഴെ കളക്ട് ചെയ്യും. ഈ റോ ഗ്യാസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ലോ ഡെൻസിറ്റി ചാറും ഉണ്ടാവും. അതിന് നിങ്ങൾ സൈക്ലോ കൺവേർട്ടറിൽ ചാറിനെ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ താഴെ ചാർ കളക്ടർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ സൈക്ലോ കൺവേർട്ടറിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് പ്യുവർ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഗ്യാസിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ബയോ ഓയിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിനെയാണ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഒരു പ്യുവർ വാട്ടർ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, അതായത് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യാം. സോ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ നോക്കാം. ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. Carbon dioxide is called gasification process. This is achieved by reacting biomass material at higher temperature greater than 700 degrees Celsius but without combustion with controlled amount of oxygen. Resulting gas will be called syngas or producer gas. Now we discuss about parts of the gasification process. We have a combustion chamber in which pyrolysis will take place. This is a pyrolysis reactor. This is ash pipe for collecting ash. This is steam pipe for supplying steam to the pyrolysis reactor. This is the arrangement for preparation for pyrolysis process. The pyrolysis or combustion chamber is connected to the cyclotron for extracting char particles. Then cyclotron is connected to the gas conditioner
where tar particles are extracted and cleaning of gas will take place. Then after this, syngas will be produced, which will be further used for electricity generation or other uses. Now we see the working of gasification process. Biomass particles will be prepared for the pyrolysis process, and these particles will be dried and broken into small pieces which are required for the process, and these particles will go to the pyrolysis reactor. In the pyrolysis reactor, steam pipe will give steam to this reactor, and combustion chamber will give heat to this pyrolysis reactor. Pyrolysis process will take place in the absence of oxygen. After this, നോക്കുക, പൈറോളിസിസ് പ്രോസസ്സ് ആബ്സൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജനിലാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്റ്റീമിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് മുഖാന്തരം ആ ബയോമാസ് ഹീറ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആഷ് പൈപ്പിൽ അതിൻ്റെ ആഷ് കിട്ടും, പിന്നെ മുകളിൽ തന്നെ ഗ്യാസ് വരും. Ash will be created and extracted, and syngas will be produced but have many particles. Then it will go to the cyclotron where char particles will be extracted in the char collector from the gas. Then this gas will go to the gas conditioner where tar particles and other particles will be extracted and a clean syngas will produce. This syngas is further used for electricity generation or another purposes. ഓക്കെ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ബയോമാസ് ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ. സോ ഇവിടെ നോക്കാം, ഈ ബയോമാസ് ഗ്യാസിഫിക്കേഷനാണ് ഹീറ്റ്, പ്രഷർ ആൻഡ് സ്റ്റീം ടു കൺവേർട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ഗ്യാസ് കമ്പോസ് പ്രൈമർലി ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ. ആ ഗ്യാസ് കാർബൺ ഇത് പറഞ്ഞല്ലേ, ഹീറ്റ്, പ്രഷർ, സ്റ്റീം അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. ദ ഫീഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇസ് നോ. സോ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡോ ഹൈഡ്രജനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഏത് ആ സിൻഗ്യാസ്. Feedstock is prepared and fed in either dry or slurred form in a sealed reactor chamber called gasifier. നിങ്ങൾ ആ ഒരു gasifier പറഞ്ഞ reactor chamber ഫീഡ് ചെയ്യും. Feedstock is subjected to high heat, pressure and either an oxygen rich or oxygen starved environment within the gasifier. അതായത് ഓക്സിജൻ റിച്ച് ആയിരിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ. നേരത്തെ നമ്മൾ പൈറോലിസിസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്യാസിഫിക്കേഷനിൽ ഓക്സിജൻ സ്റ്റാർവ്ഡ് എൻവയറമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ പൈറോലിസിസ് ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത്, അതായത് സിൻഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ രീതിയിലാണ് സിൻഗ്യാസ്. So gasification, it is a process of heating the biomass with limited oxygen to produce low heating value, or by reacting with steam and oxygen at high pressure and temperature to produce medium heating value gas. The output gas is known as producer gas. The output gas നിങ്ങൾക്ക് syngas എന്ന് പറയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ producer gas എന്ന് പറയാം. A mixture of hydrogen, carbon monoxide, methane, carbon dioxide and nitrogen. സോ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കാം. ഹൈഡ്രജൻ ആണ് കൂടുതൽ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് 10-20% ഉണ്ടാവും. ആസ് കമ്പയർഡ് ടു സോളിഡ് മാസ്, ദ ഗ്യാസ് ഇസ് മോർ വെർസറ്റൈൽ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബേൺ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീം, ഓർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഐസി എൻജിൻസ്, ഓർ ഇൻ എ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ടു ജനറേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ രണ്ട് രീതിയിൽ വരാം. ബയോമാസ് ലിക്വിഫിക്കേഷൻ വിയ പൈറോളിസിസ്. സോ എങ്ങനെയാണ് ലിക്വിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ഇല്ലേ, ഞാൻ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത്? പൈറോലിസിസ് പഠിച്ചു, ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ എന്താ പഠിച്ചു, ഇനി ലിക്വിഫിക്കേഷനാണ്. സോ ലിക്വിഫിക്കേഷനാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ആ ലിക്വിഫിക്കേഷനാണ്. സോ ഇതിലുള്ള ലിക്വിഫിക്കേഷൻ വിയ പൈറോലിസിസ്. സോ പൈറോലിസിസ് വിയ ലിക്വിഫിക്കേഷൻ എന്താ ചെയ്യൂ? ഈ കണ്ടൻസേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ കണ്ടൻസേഷൻ ചെയ്യുക. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഹീറ്റ് കൊടുക്കുക, ഹീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ പൈറോലിസിസ് ചെയ്യുകയാണ്. ബയോമാസ് പൈറോലിസിസ് ചേമ്പറിൽ കൊടുത്തിട്ട് നോ എയർ, ഓയറിൻ്റെ അഭാവത്തിലില്ലാണ്ട് 550 ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് വേപ്പർ കിട്ടും. ആ വേപ്പറിനെ നിങ്ങൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതൊരു കണ്ടൻസ് ചെയ്യുകയാണ്. കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ലിക്വിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ, സിൻഗ്യാസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ, ആ സിൻഗ്യാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ലിക്വിഡ് കിട്ടും. അതായത് ഓയിൽ കിട്ടി. ആ ഓയിൽ തന്നെയാണ് ലിക്വിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സിമ്പിളാണ്. ഗ്യാസിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുക,
ഗ്യാസിനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ലിക്വിഡ്. ആ ലിക്വിഡാണ് ലിക്വിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. So liquefaction, a biomass can be liquefied through fast or flash pyrolysis called pyrolytic oil, which is dark brown or liquid oil. So pyrolytic oil പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, dark brown ആണ്, liquid oil ആണ്. So which is known as liquid of low viscosity and it is a mixture of hydrocarbons. The biomass can also be liquefied by methanol synthesis. Gasification of biomass produces synthetic gas containing a mixture of hydrogen and carbon. The gas is purified by adjusting the composition of hydrogen and carbon dioxide, carbon monoxide. Finally, the purified gas is subjected to liquefaction process. Purified gas ഇല്ലേ, syngas, അതിനെ liquefaction process ട്രീറ്റ് ചെയ്യും, കൺവേർട്ടഡ് ടു മിഥനോൾ ഓവർ. ആൻഡ് അങ്ങനെ ആ ലിക്വിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് മുഖാന്തരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലിക്വിഫൈഡ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓയിലാണ് പൈറോളിസിസ് ഓയിൽ. സോ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് എയറോബിക് ഡൈജഷനും എത്തനോൾ ഫെർമെൻറ്റേഷനുമാണ്. സോ എന്താണ് എയറോബിക് ഡൈജഷൻ ഓർ എയറോബിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ? അതായത് നിങ്ങൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും കാണുന്നില്ലേ ഒരു വൈനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ട്, ഇത് ഈസ്റ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, എയറോബിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ. അത് ദിസ് പ്രോസസ് കൺവേർട്സ് ദി കാറ്റൽ ഡങ്, ഹ്യൂമൻ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് വിത്ത് ഹൈ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ടു ബയോഗ്യാസ്. അതായത് ഹൈ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് ഇല്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ബയോഗ്യാസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് വി കോൾ ആസ് ഗോബർ ഗ്യാസ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വലിയ വലിയ ഗോബർ ഗ്യാസ്. അതായത് അത് എന്താ പറയുക, ചീഞ്ഞ് അളിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നാറും. അതായത് ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഒരു മൃഗങ്ങളൊക്കെ ചത്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സ്മെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ, ഒരു നായോ ഒരു എലിയോ ഒക്കെ ചത്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസസ് ഒക്കെ വരും. സോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുക, അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു അനിമലോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അനിമലിൻ്റെ വേസ്റ്റോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അനിമലിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അത് ചേമ്പറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഓക്സിജൻ്റെ അഭാവത്തിലുള്ള ചേമ്പറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു ഗ്യാസ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഗ്യാസ് വിത്ത് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അതായത് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻ്റ് ഇല്ല സാധനം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഗ്യാസ് അങ്ങ് എമിറ്റ് ചെയ്യും. ആ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഗോബർ ഗ്യാസ് ത്രൂ എയറോബിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ. അത് എയറോബിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ത്രൂ ആയിരിക്കും. ഇൻ ദി ആബ്സൻസ് ഓഫ് എയർ. അതായത് ആബ്സൻസ് ഓഫ് എയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ചേമ്പറിലുള്ളിൽ. അതായത് ഈ പശുവിൻ്റെ ചാണകമൊക്കെ ക്ലോസ് ചേമ്പറിനുള്ളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് ചീഞ്ഞ് നാറും. അപ്പോൾ ചീഞ്ഞ് നാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ഗ്യാസ് വരും. ആ ഗ്യാസ് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഗോബർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എയർ ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന സാധനം. ദ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ അക്കോർസ് ഇൻ 2 stages by 2 different metabolic groups of bacteria. First one, initially the organic material is hydrolyzed into fatty acids, alcohol, sugars, hydrogen and carbon monoxide. Methyl forming bacteria then converts the products of first stage, CH4, methane and carbon dioxide, in the temperature range of 30 to 55 degrees centigrade. അതായത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആവുന്നത്. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ, അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ചാണകമല്ല, നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഷുഗർ കേനിൻ്റെ ഒരു വേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഗോബർ ഗ്യാസ് പോലത്തെ വലിയ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ചേമ്പറിനുള്ളിൽ ഇടുന്നത് കരുതാം. ഷുഗർ കെയിൻ്റെ വേസ്റ്റ്, പിന്നെ ഈ നിങ്ങൾ കിച്ചൻ്റെ വേസ്റ്റ്, അങ്ങനെ കുറേ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഈവൻ അങ്ങനെ കുറേ വേസ്റ്റ് സാധനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അതായത് ക്ലോസ്ഡ് ചേമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഇൻപുട്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്, സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, ഈ പഴയ ഗ്രേപ്സ്, പഴയ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, അതങ്ങ് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ശേഷം അത് ഒരു പല ഗ്യാസസ് അത് എമിറ്റ് ചെയ്യും.
ആ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ. പിന്നെ ഈസ് ബീങ് ഹൈഡ്രോളൈസ്, ഇത് ഫസ്റ്റ് 2 സ്റ്റേജാണ്. ഇനീഷ്യലി ദി ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ഇൻ ടു ഫാറ്റി ആസിഡായിട്ട് അത് ചെയ്യും. പിന്നെ ആൽക്കഹോൾ, ഷുഗേഴ്സ്, ഹൈഡ്രജൻ, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റാണ് ഒരു മീഥേൻ ഫോർമിംഗ് ബാക്ടീരിയ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ മീഥേൻ ഫോർമിംഗ് ബാക്ടീരിയ നിങ്ങൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യും. ഫോർമിംഗ് ബാക്ടീരിയ ദെൻ കൺവേർട്സ് ദി പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. അതായത് നേരത്തെയുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജനും പിന്നെ എന്തായിട്ടുണ്ടാവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഇല്ല ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് അതായത് മീഥേനും പിന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡായിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അത് ഏതിനാ? ഇത് മീഥേൻ ഫോമിംഗ് ബാക്ടീരിയ. മീഥേൻ ഫോമിംഗ് ബാക്ടീരിയയാണ് ഈ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ഫെർമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് എന്തായിട്ട് മാറ്റുക? മീഥേനായിട്ട് മാറ്റുന്നത്. സോ ഇൻ ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 30 to 55 degree centigrade. Biogas produced can be used for heating or for operating engine drive generators to produce electricity. The fermentation occurs in a sealed tank called digester. ഇത് എപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം. ബയോമാസ് അതായത് ഗോബർ ഗ്യാസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് സീൽഡ് ടാങ്കിലായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? ഡൈജസ്റ്റർ എന്ന് പറയും. സോ ഡൈജസ്റ്റർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 2 പ്രോസസ്സാണ്. ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറ്റും? ഒരു ഹൈഡ്രജനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആയിട്ട് മാറ്റും. സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സിൽ മീഥേൻ ഫോർമിംഗ് ബാക്ടീരിയ അതിനെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ മീഥേനും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡായിട്ട് മാറ്റും. അത്രേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഓക്കെ. വേർ സ്ലഡ്ജ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഈസ് യൂസ് ഫോർ എൻറിച്ച് ഫെർട്ടിലൈസർ. അപ്പം ഈ ഒരു മീഥേനും ഗ്യാസൊക്കെ ആയ ശേഷം ഒരു 45 ദിവസം എടുക്കും ഇതൊക്കെ ആവാൻ. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു 2 monthsന് ശേഷം ആ ഗോബർ ഗ്യാസിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാവും. അത് ത്രൂ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും. അത് നിങ്ങൾ ഫെർട്ടിലൈസറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെയാണ് എയറോബിക് ഡൈജഷൻ പറഞ്ഞത് സംഭവമുണ്ട്. സോ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് എത്തനോൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ ഓക്കെ, ബൈ.